खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। छत्र चवर तख्तां दे मालक दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत हजूर आलम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद विच बड़े ही अदब अते सत्कार दे नाल भजन सिमरन करते हुए आप जी शाम दे वेले नूं सफलियां बना रहे, बड़े ही प्रेम दे विच पिच करके गुरमुख प्यारे आप जियां नूं गुरबाणी दे शब्द अते वाहिगुरू मंत्र नाल जोड़ रहे। ऐसा समा कर्मां नाल मिलदा है जदों नाम जप के मन की पवित्रता होवे ते गुरु दा वचन हिरदे च बहुत छेती वसदा है। कल शाम दे दीवाना दे विच सतगुरां दे गूढ़ सिद्धांत नूं आप जियां ने सरवण कीता। किवें भाई दयाला जी नूं सतगुरां ने अंदर ते तत्थ बख्शे ब्रह्म ज्ञान ते वो सब कुछ आप जियां ने विस्तार सहित सुनिया। उपरंत सतगुरां नूं बादशाह दी कचहरी विच पेश कीता गया। दीन दुनी दे वाली गुरु तेग बहादुर पातशाह अज औरंगजेब दे सामने बैठे ने बेपरवाह होके। औरंगजेब बादशाह दी कचहरी लगी है। आओ कुछ क समा सुरत बिरत नूं लैके चलिए लाल किले विच जिथे मेरे नावे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह अडोल होके बैठे। रसना करो पवित्र गज बज के प्यार सहित जपो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सिरे गुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुर हरगोबिंद के नंदन बंदन जोग शांतमती बैठे प्रभु देखत पे सब लोग। मीरी पीरी दे मालक छेवे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी जिन्हां ने 4 जंगां अपने जीवन दे विच जुल्म दे खिलाफ लड़ियां। ऐसे सतगुरां दे सब तो छोटे पुत्र जो अजकल गुरता गद्दी ते सुभाए मान ने गुरु तेग बहादुर पातशाह कवि आख रहे ने कहंदे ओ बंदन जोग ने पूजन जोग जिन्हां ने किसे नूं सिर नहीं झुकाया किसे नूं कलाम नहीं कीती। औरंगजेब दी कचहरी विच सतगुरां दे वास्ते अज स्पैशल संघासन लाया गया है। एक तरह का ऐसा पसारा पाया साडी आओ भगत वेख के सतगुर साडे नाल ही जुड़ जाण। पर अज पैर पैर ते चलाकी है, पैर पैर ते धोखा है। चौपई तुरकेशर हंकार विसाला दुष्ट नौरंगा महत बुचाला। तुरकां दा मालक औरंगजेब बादशाह जिहड़ा हर वेले ओझियां चालां चलदा है। सुते पिया भी जिस बंदे दे विचार माड़े ने वो चाहुंदा सी मैं हिंदुस्तान दे लोकां नूं खत्म करके मुसलमान बना दिया। इत्थों तक जुल्म कीता जिन्हें हिंदू लोग सी नौकरियां तो कढ़ दिते गए सारे। जजिया टैक्स उन्हां ते दुगना लाया गया, गुलामी दा एहसास कराया। पर मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह संघासन ते आके बैठे कदे औरंगजेब वल वेखदे ने कदे उन्हां काजियां वल जिहड़े धर्म दी आड़ विच नित पाप कमा रहे हैं। हुण सतगुर जदों दे सभा विच आए ने सारे सावधान हो गए।
गुरु साहब अंतरजामी भी ने, सारिया कलां विच समर्थ ने, वो फिर भी नमाणे ते नताने होके बादशाह दे दरबार विच बैठे ने। दीन बधावन चाहत मंद, हिंदू जग में रहे न पंद। औरंगजेब दा इको एक टारगेट सी, मैं इस्लाम धर्म नूं पूरे विश्व विच लैके जाना है। पहला ते ये धर्म सिर्फ अरब देशां दे विच सी। बाबर दी वंश इस्लाम नूं लेके आई है हिंदुस्तान दे विच, ते हुण औरंगजेब चाहुंदा है इत्थे हर कोई मुसलमान हो, मैं मुसलमान लोकां दा वड्डा पातशाह बन जा। हुण ते हिंदू लोग मेरे तो डरदे हुक्म मनदे ने, फिर सारे मैनूं अपना खुदा वर्गा बादशाह कहणगे। कहंदे इस बंदे दी इको एक सोच, अत दी कट्टड़ सोच सीए धर्मी, 5 वेले नमाज़ां भी पढ़दा है, मेहनत करके टोपियां बुन बुन के वेच के उन्हां चों खाना खांदा है, पर अरबां दा मालक है, खरबां दा। एहो जे धर्म दा फायदा की, बंदा धर्म भी कमावे ते किसी दा दिल भी दुखावे, अत्याचार भी करे, इदां दा धर्म नहीं चाहिए। हुण औरंगजेब बादशाह तो जिथे हिंदू लोग दुखी ने, उत्थे सच्चे पक्के मुसलमान भी बड़े दुखी ने। सिर्फ अज एदी कचहरी विच ओ लोग बैठे ने जिहड़े खुशामदा करदे ने, सच दा झूठ बनाउंदे ने। परमेश्वर सो बंदे दावा, महा मूड मत ते गट पावा। अज बादशाह दी कचहरी विच गल्लां चलदियां ने। औरंगजेब बादशाह ने कसम खाधी है, मैं अपनी जिंदगी विच मरण तो पहला हिंदुस्तान तुर्कस्तान वेखना चाहुंदा है। राजे लोग हुंदे ढीठ ने, अपनी एक जिद पिछे भावे देश का नुकसान हुंदा ते लख वार हो जे, कोई फर्क नहीं, जिद भगौड़ी। हुण औरंगजेब बादशाह नूं मत्तां देण वाले ने मौलवी, काजी, मुल्ला, जिहड़े नित समझाउंदे ने जी कुरान कहंदा है लोकां ते अत्याचार भी कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, पर अपने धर्म च लै आओ, अकीदे च लै आओ। ते औरंगजेब बादशाह दीयां करतूतां सतगुर वेख रहे ने। औरंगजेब हस के बोलिया, कहंदा सभा वालिओ, तुहानूं पता अज गुरु नानक साहिब दी गुरता गद्दी दे वारस साडे दरबार विच बैठे ने, इन्हां नूं सीस झुकाओ। निशकंटक जिस राज महाना, शत्रु कहूं सुने नहकाना। कवि जी कहंदे मैं की आखां औरंगजेब दे बारे, गल्लां दो ही हुंदियां, दो बंदियां बारे बहुता नहीं बोलिया जा सकदा। एक बहुता चंगा होवे, लोकी कहंदे की तारीफ दी करां, इह ते चंगा ही बड़ा है, ते एक साडे वर्गा लोकी कहंदे चुप्पे भला आखो सतनाम, ना ही गल करो ते चंगी है। क्योंकि बंदे दे पैर पैर ते गुनाह ने, पैर पैर ते पाप ने। हुण औरंगजेब बादशाह वर्ल्ड दी धरती ते हिटलर तो वध पापी सी। हिटलर ने ते मारिया सिर्फ 2 करोड़ बंदा यहूदी, इहने ना हिंदू बख्शिया, ना सिख बख्शिया, ना मुसलमान बख्शिया। पिछली कथा च सुनिया ना तुसीं, वो भुल्लड़ लोग ने जिहड़े औरंगजेब नूं कहंदे ने जी हिंदुआं ते सिखां दा वैरी सी। मैं ते कहना मुसलमानां दा भी मित्र नहीं सी। जिहड़ा मुसलमान सके भरा इहने मारे, सका प्यो दा कतल कीता, वो हिंदू सी, सारे मुसलमान सी। वेखदा सी जिहड़ा बंदा करामाती है, करामत नहीं विखाउंदा, झटका दिओ इहनूं, फिर की फर्क पैंदा है। पर औरंगजेब दी सोच मेरे सतगुर बैठे सोचदे ने कदे पूरी नहीं होएगी। बंदे दे मनसूबे ते बहुत हुंदे ने। अज लोकां विच बैठा, सभा विच बैठा, कहंदा मैनूं खुदा ने फरमान दिता भी औरंगजेब मैं तेरे ते खुश होवांगा, इत्थे सारी दुनिया नूं इस्लाम विच लाया। अज थोड़े इदां दे लोग ने, मैं ते अपनियां अखां नाल इदां दीयां भैणां बीबियां भी देखियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। जिन्हां ने गुरु साहब नूं लभ्या, गुरु ग्रंथ विचों लभे, मिले इत्थों ने, प्रगट गुरां कीते। ते औरंगजेब बादशाह भी पखंड करदा है, कहंदा मैनूं खुदा दा फरमान होया है सिर्फ इस दुनिया ते इस धरती ते इको धर्म रहेगा। चारों दिशा चमो जिस फरे,
ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਸਦ ਹੀ ਅਨਸਰੇ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਿੱਤਰ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਿਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪੇਂਟ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਢਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਰੱਬਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲਾਓ। ਮਾਰਹਿ ਬੰਦਹਿ ਲੇਵਹਿ ਚੀਨਾ, ਸਰਬ ਨਰੇਸ਼ ਬਸੇ ਨਿਜ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਮ ਰਾਵਨ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਰਾਜਾ, ਤਿਮ ਇਸ ਛਿਤ ਪਰ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਤੇ ਲੰਕਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਖਰੇ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਜੇਂਦ੍ਰਿਪ ਵੱਡੇ ਸਭਨ ਸਿਰ ਮੋਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਜੀ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸੀਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਹ ਸਾਥ, ਕਿਆ ਹਮ ਸੋ ਕਹਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਹਮਰੇ ਬਸ ਜੁਵਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਤੇਨ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਹੰਭ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਰਦ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੁਨਤ ਦੁਰਾਤਮ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ, ਮਹਾ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਧਰਮ ਹਾਨੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਪਾਪ, ਗੈਰਾਂ ਲਈ ਪਾਪ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਲਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਜਿਆ। ਖਿਜਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸੀਨੇ ਵੱਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੰਭ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਐ। ਆਸਨ ਰੰਗ ਬੋਲਿਓ ਮਮਕਾਜ, ਹੈ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਆਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਸਵਾਲ ਥੋਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾ ਵੜਵਾ ਦੇ। ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਸਭ ਜਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦੇਨਾ, ਏਕ ਮਈ ਸਭ ਕੋ ਬਿਖ ਲੈਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਮਰਦ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਡਰਿਆ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਨਾ ਭੂ ਮਹਿ ਕੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਮਰੇ ਦਿਲ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਸ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਦ। ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਜੱਪਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੜੋਂ ਮਕਾਉਣਾ ਏ। ਕਾਚੋ ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਮਤ ਕੂੜਾ, ਤਕਹੇ ਤੂਫਾਨ ਮਿਲਹੇ ਗਨ ਮੂੜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਕਰਦੇ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ ਤੇ।
ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਹੇ ਚਲਾਵੋ ਰਾਹ ਖੁਦਾਏ, ਦੋਜ਼ਖ ਗਿਰਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਭਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ 5-7 ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ, ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਮਹਿ ਕਲਮਾ ਕਹੈ, ਚਲਹਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿ ਨੇਕੀ ਲਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਲਮਾ ਪੜਨਗੇ, ਮੂਮਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾੜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਰਹੱਸ ਹੈ, ਆ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਈਦ ਨਵਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ, ਇਨਕੋ ਧਾਰੇ ਸਾਥ ਈਮਾਨ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ, ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਧਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਧਰਮ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਅ ਲਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਕਹੇ ਜੋ ਮੇਰੇ, ਇਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿਓ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮਰਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਨਿਜ ਝਗਰੋ ਲੇਹ ਜਿਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਕੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਰਹੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੋ ਤਾਹੀ, ਧਾਰੇ ਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਚਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਤੁਰਕ ਕੀ ਤਨਿਆ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਤ ਜਾਚੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੋ। ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਓ, ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਦੇ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਢਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੌਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਿਜ ਦੋਹਿਤਾ ਤੱਕ ਅਰਬੋਂ ਤਾਹੀ, ਆਏ ਜੋ ਹਿੰਦ ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜਨ ਤੱਕ ਤੁਲਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਤਾ ਦਰਬ ਆਦਿਕ ਸਭ ਦੇ ਕੈ, ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰ ਇਹ ਜੀਵ ਰਜੈ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਦਰਕਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਸਿਰ ਕਦੋਂ ਹਿਲਾਈਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੀਸ ਹਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਭੱਜਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਏ ਦੀਨ ਮਹਿ ਸ਼ਰਮ ਝਾਰ, ਇਹ ਜਾਨ ਹੋ ਵੱਡ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ, ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਰੱਬ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਮਰੇ ਮਤ ਮਹਿ ਮਹਾ ਸਬਾਬ, ਸਿਫਤੇ ਕਰਹਿ ਖੁਦਾਏ ਅਦਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਟੱਲ ਵਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਜੋੜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਈਨਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਅਸਲੀ ਕਾਜ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ, ਕਰੇ ਜੋ ਫੇਰ ਨਾ ਮਨ ਹੈ ਹੇਰੇ। ਮਰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਜੇ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੱਖੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਤਰਤਾ ਨੀਤ, ਘਰ ਹੋ ਮੈਂ ਸਭ ਰੀਤ ਅਨੀਤ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਵੈਸ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਮਾਨ ਹੈ ਕਹਿਓ, ਦੀਨ ਵਿਖੇ ਆਵੇ ਜਿਤ ਚਾਹਿਓ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਮ ਭਰਾਤਾ ਕੇਰ ਸਮਾਨ, ਸਰਬ ਰੀਤ ਲੈ ਸੁਖਨ ਮਹਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ। ਕਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਖਾ, ਜਿਮ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਹੋਏ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਤਿਮ ਮਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਹਮ ਤੁਮਕੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਨਹਿ ਸਮਕੋ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਨਾ ਜਨਮੈ, ਤੁਰਕ ਜਨਮ ਹੀ ਹਵੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ? ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ,
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਵਤ ਜਹ ਕਹਿ, ਲਖ ਹੋ ਕੇ ਰਖੋ ਦੋਹਨ ਕੋ ਜਗ ਮਹਿ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੋ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕੈਸੇ, ਤਿਸ ਪਰ ਸੁਨਹੁ ਕਰਹੁ ਬਿਦ ਐਸੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕੋਰੀ ਕਰਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਦੇ ਆ। ਜਮਾਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਭਾਈਓ, ਵਹਿਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਰੇ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪੈਰ ਤੱਕ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਹੋ ਪੰਜ ਮਨ ਮਿਰਚੈ ਕਾਰੀ, ਢੇਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਨ ਸੁਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤਰਕੀ ਬੰਦਾ, ਤਰਕੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਰਕੀ ਕਰਨੀ, ਨੱਕ ਬੁੱਲੀ ਕੱਢਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ 1400 ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਆ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਬਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚ ਕੇ 5 ਮਣ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਗਨ ਇੰਦਨ ਤਿਸ ਕੇ ਚਹੁ ਔਰ, ਨੀਕੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜੋਰ। ਤੇ 25 ਮਣ ਲੈ ਲਾ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜ, 5 ਮਣ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਚੌਗਣੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤਾ ਬਣਾ ਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾ ਤੇ ਵੇਖੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਚਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ। ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਲਈਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਰਦ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਰਮਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਲੋ ਦਾਹਤ ਰਹੀਏ, ਪੁਨ ਉਤਰ ਹਮ ਦੇਹ ਸੁਲਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ 8 ਪੈਰ, 8 ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? 4 ਪੈਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, 8 ਪੈਰ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਸਾਈਆਂ ਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਿਓ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾੜ ਸਾੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂਬਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਿੱਤਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਸਵਾਹ ਬਚਦੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ, ਇਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਮਨੋ ਰੰਗ ਨੇ ਮਾਨੀ ਬਾਤ, ਗੁਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਖਿਆਤ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ਉੱਠ ਪਏ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਠੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਠੱਗ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਰਾਹ ਏ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉੱਠ ਪਏ। ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਭਾ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਲੀਆਂ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਲੈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਤੀ, ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਸਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਥ ਹੀ ਭਏ, ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਲੈ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਹਵਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਹਿਤ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸੰਗੇ, ਨਿਜ ਨੌਕਰ ਸੋ ਕਹਿਓ ਨੁਰੰਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। 2-3 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛਾਨਣੇ ਨਾਲ ਛਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਮਿਰਚ 5 ਮਣ ਲਿਆਵੋ ਆਛੇ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਅਗਨ ਦਾਹੋ ਕਰ ਪਾਛੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਚਿਤਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਬਾਲਣ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿਰਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਗਲ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਿਰਚਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਖੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਸਖਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗ ਬਲਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਚ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਾਜ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਫਲਾਣੀ ਭੱਠੀ ਚੱਲੂ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਫਲਾਣੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਆ ਬਣਦਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਰੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਨਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਸ ਬੋਇਲਰ 'ਚ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਦ ਕਹੇਗੀ 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਧਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਜ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਕਾਦੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਕਲ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੂਰਖਮਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ